innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia, the first unmanned. Watch a bulletin of your favorite journalist. Lighter and faster. India Today mobile app. You are watching. Co-presented by LIC, Har Pal Aapke Saath. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Powered by Duraguard Cement, a Nuvoco product. Driven by all-new Nissan Magnite. Ignite your charisma. Co-powered by MRF ZLX. You can bet on it. Co-powered by Softovac Bowel Regulator. In association with SBI, Enterprising Bank, Enduring Enterprise. Good morning and welcome to our coverage of Budget Day 2020. Reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children
In Assam and West Bengal, a special scheme will be devised for the same. Fiscal position. Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakhs. 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. Nursing ಬಗ್ಗೆ We have article maintained quality of nursing bill is expenditure. The introduced. capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores as against 4.12 lakh crores ಯಾವುದು? in the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4. ನೀನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ನಿಮಿಷದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of GDP. 9.5%. We have funded this Target through ಇರೋದೆಷ್ಟು? government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, excess spending and short-term borrowing. 3 times ಜಾಸ್ತಿ. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores, for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The contingency fund of India is being proposed to be augmented. The contingency fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states
at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 of Subclause 5 and Section 7, Subclause 3b of the FRBM Act, which I'm laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. FRBM Act amendment. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose, therefore, to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honourable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Part B. ಹೇಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Honourable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of
Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Katha Vaguthalum, Nalla Valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. So, senior citizens income tax file ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation, which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency, and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-AT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless.
The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. All communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration. Okay, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು 27ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಜೆಟ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಬಜೆಟ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕಸಭಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಾ? ನರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಫೀಸರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, 60 ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, IT ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ IT ಫೈಲ್ ಮಾಡೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಲೀಫ್. ಅದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಅದು 75 and above. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎನಿವೆ, ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಔಟ್. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸತಿ June 27th ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ.
ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 27th ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪೇಪರೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಾ? ಪೂರ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ ಗೊತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಫೈನ್, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಆಗದ ಹಾಗೇನೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಆ ಥರನೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ದಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. What is this M sand? Manufactured sand. So ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್. ವೈ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಳಮ್ಮ ಚಿವಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ರಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಫೈನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಲ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ತರ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಅದ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು ಎಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇನ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ.
ಎಂಸೆಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜನ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Okay, coming to editorial. Okay, so taxing clunkers. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? So rising tax on older vehicles will have shift to cleaner ones, but some sections will need help. Okay, obviously ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆವಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 10% ಇಂದ ಹಿಡಿದು 25% ವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ, ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹಳೇದು, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25,000 ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ, ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 50,000 ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಕಾರ್ ವರ್ತ್ ಇಸ್ 25-30,000, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 50,000. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಇಂದ ಇದು ಹೊಸ ಲಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚಿನ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 to 25% ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ದು
ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕೂಡ ಈ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ USA ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವ್ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೇ ತರ. ಸೊ India scheme relies on penal taxation to persuade owners to scrap their old vehicles with no cash for trade-in arrangement. For this approach to work efficiently, the additional tax proposed should exceed the resale value of the polluting motor, making it correct ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಒಂದ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಇಂದಾನೇ ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಊಬರ್ ಏನೋ ಒಂದು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹೊಸದೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದ್ ಬರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ನೀವು? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೊಸ ತಗೊಳಕ್ ಏನಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಕ್ಗಳು. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪರೈಸ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ರೂಲೇ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 20% ಇಂದ 30% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹೊಸದನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲದೂ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 15 ಇಯರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಪಾಲಿಸಿ ತರದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಜನ ಬಂದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸಚ್ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ. ಸುಮ್ನೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇರೆ ರೂಟ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದಾರ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಕೊಡದೊರ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, next, another important article, many vulnerabilities. The robustness of the blockchains in the electronic voting is as yet suspect. Okay, so ಯಾರಿಗೆ blockchain technology ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ blockchain technology, so that I can explain. ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ blockchain technology? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಜೀವಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಸರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಬಡ್ಸಿದ್ರೆ ಹಸಿವು ಇರಬಾರ್ದಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ಕಸ ಇರಬಾರ್ದಂತ. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಡೌಟು ಇರಬಾರ್ದಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರೋ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೀವಿತಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. Then you can say the examples to make it understandable. So ಏನಿದು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು? ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೀ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, decentralized means ಏನು? ಫಸ್ಟ್ centralized means control will be in the single hand. Decentralized means control will be in the hands of everyone. Okay, decentralized. So it is a decentralized technology where any transaction happens, the information will be shared to everyone in the system. ಅದಕ್ಕೆ decentralized ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So information will be shared. What information, sir? Whatever may be inform. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕು, ಬರೀ ಮನಿ, ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಸಚಿನ್ is giving money to Sneha, so 10 rupees. That information will be stored everywhere or in all the members, among all the members who are in the system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಇಟ್. ಅವರ ಪ್ರೈವಸಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ recorded everywhere. Okay, some changes happened. So why they have changed it like that? So ಈ decentralized system ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಪ್ರತಾಪ್? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ one transaction has happened, a person has transferred to b person, so that will be stored in a block. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನಂದ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಹ, ಸೊ ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ,
Like this, for every transaction, a block will be created. And for record purpose, all the blocks are needed. That is a chain of blocks. That's a block chain. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೆಂಡೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಚಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮಾರಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಅದರ ಬ್ಯೂಟಿ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಕೀಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆನಿ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟೀಸ್. ಏನು? ದ ರೋಬೋಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎಟ್ ಅ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಬೇಟೆಡ್ electronic voting machine India has survived intense scrutiny over its use, largely because of the one strong reason, the fact that the standalone single chip device is not connected to any network. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಾದಾಗ ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಮಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಿಳಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಸರ್ವೈವ್ಡ್, ಆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಂಗಂತ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ನೀವು ಚಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ EVM ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಆಫೀಸರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ವಿತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು VVPAT ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಹೌದಾ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್? PML ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ MPML ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ VVPAT ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಾ, ಸಿಂಬಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರು ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್, ಅದು ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಬೇಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೋಟರು ಅವ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ವೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಈಗ VVPAT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್
ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ವೋಟರ್ ಹೋದವನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟು EVM. ಈ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಸುಮ್ನೆ VVPAT ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ 6ನೇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು. ನಾನ್ 3ನೇ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6ನೇ ಬಟನ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಗಡ್ಬಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ಸರಿ. ವೋಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋರ್ಗು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಅಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ to the EVM auditability was added to the process even as the machine has suffered glitches with which the Election Commission of India has managed to tackle reasonably. ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇಂಡಿಯಾದಂತ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಇನ್ನೂ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ರೋಬಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್? ರಿಗ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಗ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು. ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಮೂವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಸೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಗ್ಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಿರಾಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ವೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ CCTV. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಂಚಿನಂಗ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು. ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಡವಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಂತ ಇನ್ನೂ 0 ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ such as ballot stuffing, booth capturing. That being said, that announcement by Chief Election Commissioner Sunil Arora, ECI is commencing trials of remote voting ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್. ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 1 by 1 ಈಗ ಆಧಾರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಕೊರ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೋಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಈ ಶೂರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ. ECI officials have not elaborated, released any detailed document. ಅದಿನ್ನೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಯೂಸಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ 2-way ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. COVID-19 ಇಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಜನನ್ನ ನಾವು ಬೂತ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಇದಲ್ಲೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಇದು ಯೋಚನೆ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ. ಇನ್ US ಮೇಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು. US ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೇಲ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೋಟರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ವಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅದು USA ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ an
online public bulletin board that allows for the linear ordering of the data, which a user can only further append the data. The board itself is public and available for anyone to read and verify. Okay, the technology has been put in use for cryptocurrency. ಅದೇ blockchain technology ಇರೋದನ್ನ cryptocurrency ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದನ್ನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. The Bitcoin blockchain records a list of transactions that can be read to find out who owns which bitcoins without any centralized authority. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, voting authority will have to authenticate this bulletin board in which users sign in using cryptographic signature to register their votes. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ವೋಟರ್ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವನೇ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಡಾಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಸಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, the fact that it will depend upon the network and devices could introduce vulnerabilities. Correct. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿನೋ ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ by MIT and Harvard researchers has raised concerns about the designs of the remote blockchain voting system and pointed to serious vulnerabilities, okay, where it was tried out. The paper also points out that beyond vulnerabilities faced by the internet-based system, blockchains can also introduce issues related to complexity and their management. That is okay. The technical handle ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. The ECI would do well to exercise caution before deploying this method. Fine. ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿದ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ you need to understand what ECI does. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನ ಇವಿಎಂ ತಂದ್ರು, ಇವಿಎಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹಂಗಾರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿನ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು MIT ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೂತ್ ಗಳಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. EVM ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ದು ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಾದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೀಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಪವರ್, ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮತ ದುಡ್ಡಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ ಡೇ 1ಗೆ ಇತ್ತು, ಡೇ 1 ಶುರುವಾದ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು.
ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡು, ಅವಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ರೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗದು ತುಂಬಾ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ? ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮವರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಎನಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಟ್ರೂ, ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆನಿ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವಾಗ EVM ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಪೇಪರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಗ್ರೀಡ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ EVM ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಟರ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ರೌಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಏನಾವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸರಿಯಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ತಾನೆ, ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಹಾಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಏನು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಸರಿಯಪ್ಪ ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ತಗೋ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅಮೆರಿಕಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಬಿಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಬಟನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೌಂಟು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಡವಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕೆ ಇವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ EVM ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಮರುದಿವ್ಸಕ್ವರೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಡ, ನಮ್ಮೇ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂತಪ್ಪ, ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು. ಫಸ್ಟ್ ವೈಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸರಿ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸರಿ ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಗೆ UPS ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೇಡ ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಮೆರಿಕಾನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಏನೋ ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಬುಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ, ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ನಾವು ಈ ತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಸೊ ಒಂದ್ 20 ಕ್ವಶನ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅವ್ರು.
ಆಯ್ತಾ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ECI ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೌಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬರೀ ಬೈಯಕಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಅವರು, ಮದ್ರಾಸ್ ತಾನೆ IIT, ಹಾ, ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ MIT ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಗೆಲ್ತೀರಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಸಿ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರನ್ವೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದವರು ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, pursuing national interest at the United Nations high table. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು? ನಮ್ದು UNSC ಒಳಗಡೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ II ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತ, ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೇಳಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪವರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಪವರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಸೇರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾರ? ಚೈನಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ 5 ಒಳಗಡೆಗೆ, P5 ಒಳಗಡೆ ಚೈನಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಒಳಗೆ ಸೇರಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವೋ ಏನು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಂಡ್ ಬಟ್ಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್? 6 ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು UNGA. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಿರ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ GA. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ? 15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ P5 + 10. ಸೊ ಈ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರೊಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕಂತೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ UN ಹೈ ಟೇಬಲ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. India's quest for the goals at UNSC must have a clear agenda and also reflect its material and geopolitical limitations. ಓಕೆ, ಸೊ UNSC ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗೋಲ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ at the same time there are geopolitical and material limitations are there. So India deserves a permanent seat at the high table of the United Nations. Okay, particularly UNSC, United Nations Security Council. But it is almost sure not to have it anytime soon. ಯಾರು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಿಗೋ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದು. Therefore, it's a 2-year non-permanent stint at UNSC should be viewed as a once in a decade opportunity to clearly identify and pursue its national interest. ನಮಗೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ UNSC ಒಳಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರೇ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so show less powerful countries their rightful place, fight among themselves even as they negotiate deals outside the horseshoe table room. This is not where the lofty ideals of the human race come to fruition, nor are the members of the elite body persuaded by moral and ethical consideration. Seated at the table for 8th time, now we enter ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, New Delhi knows the game, yet sometimes it becomes a victim of its own past rhetoric and forgets to play the game to its advantage. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೆ ಈ ಸತಿನಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆತರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪವರ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈ ಸತಿನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಇದು ಈಗ ಒಂಥರ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೈನಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗೇನಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನ USA ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, one marked by the systemic uncertainty, little care for global commons. So what is this systemic uncertainty? ಯಾಕೆ? ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸರಿ, ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಲಿಟ್ಲ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಮನ್ಸ್, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಮುಂಚೆ ಅಮೆರಿಕ, ಈಗ ಯಾರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಚೈನಾ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು US ಅವರು, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರೇನ್ 100% ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಲೀಡರು, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಡೀತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನೋ have the fear of China. Okay, the steady division of the world into rival blocks, for example, Quad, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇರಾನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ದ ಅನ್ಬ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪುಟಿಂಗ್ ಈವನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಅವ್ರವ್ರ ಕಂಟ್ರಿದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಸಾಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. H1B ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ನ್ಯಾರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬರೀ ನಮ್ದನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನಡೀತಿರೋ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬಿಡನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ US, especially to the rejoin the Paris Climate Agreement and possibly the Iran nuclear deal, may go on the ameliorate to some harsh impact on the dog-eat-dog global disorder. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಇರಾನ್ ಅಗೇನಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮಗೊಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. However, deep systemic malaise has already set in will out the good intentions of the democratic administration in the Washington, delayed as they come. Okay. Biden ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, I am the president of all Americans ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಂಪ್ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ದವರು ಅವರು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ UNSC also reached a point wherein the very relevance is in serious doubt, let alone serious expectation of it live up to the primary, the maintenance of the international peace and security. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ UNSC ಅಲೈವ್? ಟ್ರಂಪ್ ವಿಚಾರ ಈಗ UNSC ಕೆಲಸ ಏನು? ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ UNSC ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಒಬಾಮಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ UNSC ಏನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ISIS ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಅದ್ರದ್ದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಲೈವ್? ಬದುಕಿದೆಯಾ ಇದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೈವ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, UNSC ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಾವೀಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ನ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂಚಿನ ತರ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈವಲ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಇರಲಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್, ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಶೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರ್ ವಿತ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆವಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹೆವಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಿಲ್ದಂಗೆನೆ ಬೇರೆ ರಾಜನ ಕೈಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಡೋದು, ಹೌದಾ? ಆರ್ಮಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋನು ಅವನು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗದ ಆರ್ಮಿ?
ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನದು? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅವರು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಕೋಗಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಮರಿನ ಬೆಳೆಸೋದೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಮಗುನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಓದಿರೋದು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಬದುಕೋದು ನಾಟ್ ಬೈ ದ ವೆಲ್ತ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪವರ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ತ್, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಶೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಹೊಸ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್, ಇವ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೇಷನ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೇಷನ್. ಇವಾಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೇವಲ್ಲ, ಹೊಸ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಸ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೊಸ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರು, ಹೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ ಗೆಲ್ತೀರಾ ನೀವು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ದಿವಸ ಯು ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1000 ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಮಾಡು, ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬರುತ್ತಾ ಅದು? ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀರ್ ನುಕ್ಕೊಂಬರಲ್ವಾ ಪ್ರವಾಹದಂಗೆ? ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನುಕ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಧಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಿದ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ನಿಮ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವೇ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾನೇ ನೀವು. ನಾಳೆ ಶೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋರಪ್ಪ 5,000 ಜನ ಡಿಸಿಗಳು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 5,000 ಅಲ್ಲ, 500 ನೀವೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೊಂದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, however it has hard realism is not just okay.
ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಜೆಂಡಾ. ನಾವ್ ಏನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಚೈನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ India's tenure at UNSC comes in the wake of its growing military rivalry with China. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮ್ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. UNSC ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Already started well to the UNSC meetings in New York. China's opposition to having India chair the counter-terrorism committee in 2020 was a precursor to the things to come on the high table. So, counter-terrorism committee ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದು ಚೈನಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? If the Biden administration were to continue the Donald Trump's policy of pushing back Chinese aggression, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೈನಾ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರಂಪ್, ಅಷ್ಟೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿಡನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, pushing back Chinese aggression, including at UNSC, New Delhi might find itself some useful allies. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಡನ್ ತರನೇ, ಟ್ರಂಪ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬಿಡನ್ನು ಚೈನಾನೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಠಕ್ ಬಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ US ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ at the UNSC, an unavoidable outcome could however widen the growing gulf between Moscow and New Delhi given Russia's ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೀಜಿಂಗ್. ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪೋಸ್ USA ಕಡೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಹೆವಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ? ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ರಷ್ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಕಡೆ ಟಿಲ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಚೈನಾ ಕಡೆಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. However, unfortunate that maybe it might not be possible for the New Delhi to sit on the fence anymore. ಹಂಗಂತ ಸುಮ್ನೆ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆತರ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾರ್ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಕುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮ್ ದನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇವ್ರು ನಮ್ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೆಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವಾಗ US ಅವರು ಇವ್ರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಇವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾದವ್ರ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ UNSC ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ UNSC ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರದಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಪವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇದನ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 15ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರೊಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳನಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಟು ಲಡಾಖ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಟು ನಾವು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದಾವೆ ಹಿಂದೆ. ಬೇಕಾದ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಅಬೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ಸಿಕ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಿಕ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೇವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸಣ್ಣವನಿದ್ದ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಡ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ತಂಟೆ ಬರ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡ್ರಿ. ನಾವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ವೀಕ್ ಇದಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮುಂಚೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಅವರು ಏನೋ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರದ್ ಬಿಟ್ರೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಗುದ್ದಾಡಲ್ವ? ಹಿಂದೂಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್.
ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೊಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲಿಜನ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸನ್ ಹುಡ್ಕೋತಾರ. ಹೊಡೆದಾಡಕ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು ಕಿತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಟೆರರಿಸಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಟೆರರಿಸಂ. ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೆರರಿಸಂ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೆರರಿಸಂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ UNSC ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ UNSC ಟೆರರಿಸಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ 20th anniversary ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲೈನು, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟು. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯಾರನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋದು ಅದು? ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ there is no good or bad terrorist. ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಗುಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸರಿನೇ. ದೋಸ್ ಹೂ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಅದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕವರ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೇ ಅವರು ಟೆರರಿಸಂ ನ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಗೊಂಡ್ರ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದೂರ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಈಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಂಟ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಂದಿದ್ರು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಅಂತ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಮ್ದು ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಇನ್ ದ country's national security and foreign policy discourse for decades now. More so if the okay bidu ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು. More so, Nan's policy towards Taliban would be difficult to sustain without similar treatment of domestic insurgents. Okay, ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಈವನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಿಯರ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. Put differently, if New Delhi wishes to make it mark on the global discourse and policy formulation on terrorism, it would need to approach them with a far more clarity and intellectual coherence. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೆರರಿಸಮ್ ನ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಕ್ಸಲಿಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿಲಿ, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಹರೆನ್ಸ್. ಅಡಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಇವೆನ್ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆರರಿಸಂ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಪನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ಬೋದು. ವೈಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡು, IMF ಹತ್ರ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ ನಿಲ್ಸಿ, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು So UNSC is unlikely to admit any new members soon, if ever. ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, India's past global engagement and efforts have often been contingent on the hope that it would one day admit it to the UNSC. ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. Okay, but a cursory glance at the recent debates at UNSC reforms and state of the international system today should tell us that bending over backwards to please the big five to gain entry into the UNSC will not make difference. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ರಫೇಲ್ ಡೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ UNSC ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಶ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ 2 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಟೈಮಿಂಗ್. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂತದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೋವಿಡ್. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು USA ಪವರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗಿದು, ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಈ ಫೈಟ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡರ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ UNSC ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. UNSC ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ LAC ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಹಂಗೇನೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಈ 2 years ಅಂದ್ರೆ UNSC ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಚೈನಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್. ಟೆರರಿಸಮ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ನಿಜ, ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಟೆರರಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ, ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಎಸ್, ಟೆರರಿಸಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮವರು, ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಬಂದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಉತ್ತಮ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉಳಿದವ್ರು 4 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು? ರಷ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ಚೈನಾ ಸಿಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಚೈನಾ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾರ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾರ್ತೀರಾ, ನಂಬದ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ನಾವು ಯಾರೋ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸಚಿನ್? ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹುಡ್ಕತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು. ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೆವ ತೆಗಿತಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಸೊ ನೀವು UNSC ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೋ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ UN ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. UN ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ UN ಬಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? UN ಬಾಡಿ ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ WTO, UN ಈ ತರದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕೌ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, TV9 ನೋಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೋನಾಗೆ ಮದ್ದು ಗೋವಿನ ಒದ್ದು, ಗೋವಿಂದ ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೋನಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಅಂತ ಇಂಥವೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೋನಾ ಏನೋ ಗೋಮೂತ್ರನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ, ಅದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ. ಒಟ್ಟು ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನ್ಸ್ ತರ ಬಿಂಬಿಸೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದು ಕೌ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾತು. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳತನಕ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ಓದೋದು ಒಂದೇ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ ಹಂಗಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಮೇನ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಲೋ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ, ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತರ ಕೋರ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಪೀಕ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ತಲೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಅದು ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿನೂ ಅಷ್ಟು, ನಮ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿನೂ ಅಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾವಿನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಚಿನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು, ಅಲ್ವಾ? ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದೇ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನದು ಏನದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ತರದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೋದು ಇನ್ಕ್ಲೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪೋಲ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಅಸ್ಸಾಂ, ಬೆಂಗಾಲ್, ಕೇರಳದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವೋಟ್ ಬೀಳ್ತವೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೆರಿಟ್. ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇರನ್ ಕೇಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾ? ಹಚ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾ? ಕೇರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನೆ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೀವೀಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆನಪಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಅದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಕೇರನ್ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಬ್ರೋಡ್ in tax case. UK energy major assures centers it will only move to freeze assets if India fails to discuss payment of amount awarded by tribunal. Okay, anyway, ಬಿಡಿ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನ. ನಿಮ್ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವರ್ಡಿಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಮ್ ಜಡ್ಜೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 2 ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದಾವೆ. ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ? ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 42% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್? ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡೇ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ನಮ್ಮವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. 28th ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.